सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। चरणजीत सिंह चन्नी CWC दे विच थां मिल गई है, सिद्धू नूं थां नहीं मिली। हुण इहदे कई कारण लभे जा रहे हैं कि आखिर कारण की है कि चरणजीत सिंह चन्नी नूं थां क्यों मिली। कि चरणजीत सिंह चन्नी होरी एडे वड्डे कद दे लीडर आ तां करके वो CWC च शामिल होए। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CWC 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਪਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੰਨੀ ਹੁਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ इस समय सुनील जाखड़ होरां ने जिहड़ा बयान दिता है कि पंजाब च बहुत सारे नकली सिख घूमते हैं, इन्हां तो पंथ ते पंजाब नूं खतरा आ। ये हुण नकली सिख किहड़े आ? कल सुखबीर बादल कह रहे थे कि सानूं पंथ विरोधियों तो बच के रहना पेगा, बदनाम कर रहा है, सानूं नुकसान पहुँचा रहा। अज जाखड़ होरी कह रहे हैं कि नकली सिख घूमते आ। ये सियासतदानां दी नज़र दे विच असली सिख किहड़ा है ते नकली सिख किहड़ा, हकीकत दे विच असली सिख किहड़ा हुंदा ते नकली सिख किहड़ा हुंदा, ਇਹ नवीं चर्चा छिड़ पई है। चर्चा ये भी छिड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नवीं मुहिम विढ़ लई है। वो नवीं मुहिम पंजाब च भारतीय जनता पार्टी नूं मुआफक बैठेगी या नहीं बैठेगी। बाकी थावां ते उस मुहिम ने कित्थों तक भाजपा नूं लैके आंदा ते हुण की उहदे तो पैर पछां खिच लैणगे 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, लगदा नहीं आ। पर यह चर्चा क्यों चली है, जिक्र करना बनता। गल आपां ये भी करनी है कि भगवंत मान दी सरकार दावे बहुत करती है कि असी तां मुर्गियां दा भी मुआवजा देवांगे, असी तां बकरियां दा भी मुआवजा देवांगे। पर खबरां ये निकल के आ रही ने कि हुण एक कैप लाया जा रहा मुआवजे के उत्ते भी। सुखपाल खैरा ने ट्वीट किया है, बंदा जीण नहीं दिंदा मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं, एवें कोई ना कोई ट्वीट करता रहिंदा। लै दस भला ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਹੈਗੇ ਆ, 10 ਦੇ 10 ਡੁੱਬ ਗਏ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ 10 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 5 ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ तमाम ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ पर मैनूं लगदा कि आपां इहदे तो अगांह दी गल करिए। आखिर चन्नी ही क्यों? आपां कल्ला सिद्धू दी नहीं गल करदे कि सिद्धू नूं उस लिस्ट चों बाहर कढ दिता। सिद्धू तो इलावा प्रताप सिंह बाजवा नूं भी तां बाहर ही रखिया है ना। वो राजा वड़िंग PPCC प्रधान है, उन्हां नूं भी तां बाहर ही रखिया। होर कांग्रेस दे कई लीडर हैगे जिन्हां नूं बाहर रखिया गया। पर चरणजीत सिंह चन्नी नूं ही क्यों फोकस च रख के CWC दे विच रखिया गया? कारण की है? जसवीर जी जब लिस्ट देखने को मिली या रिलीज़ हुई, सब तो पहले तो इस लिस्ट को देखने तो बाद इस गल का जब पता लग्या कि पंजाब दे विचों चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और मनीष तिवारी तो फिर अंबिका सोनी जिहड़े पंजाब तो राज्य सभा मैंबर होंदे सी, यानी 4 व्यक्तियों को CWC दे विच जगह दी गई। इन्हां विचों सब तो ज़्यादा हैरानीजनक नाम सीगा वो सीगा चन्नी होना। फिर यदि पड़ताल की गई, कुछ कांग्रेसियों को फोन किए गए या यह भी पूछने की कोशिश की गई कि नवजोत सिंह सिद्धू क्यों चन्नी नूं ही CWC का मैंबर बनाया गया। ये पिछों 4 या 5 गल्लां निकल के आई। एक चन्नी उन्होंने जिस वक्त मुख्यमंत्री बनाया गया सी, उन्होंने दिनों के विच कांग्रेस ने यह गल क्लेम की सी कि असीं एक दलित कार्ड खेलिया।
ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ PhD ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਗਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਪੈਡਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਡਾਟ ਤੋਂ ਡਾਟ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ BJP 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ CID ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ तमाम ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ED ਨੇ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, 8 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, 2 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ED ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ED ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਜ਼ੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੇ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ CWC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ CWC ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ। ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ,
ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CWC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਏ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਾਊਡ ਪੁੱਲਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ SC ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਬਤ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਰ ਦਿਓ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖੀ ਰਾਹ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ BJP ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਬਣਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ ਭਾਜਪਾ ਕਹੇਗੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਤਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਿਆਨ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨੇ ਵਾਲ ਕੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਟਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਰਗਾ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਗ ਵੀ ਆਪ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਪੱਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਲਡੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਗੜੀ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ?
ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਗ ਟਿਕਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਆ, ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਉਲਝਣ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੋਗੇ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਨੀ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਸ਼ੋਪਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਚਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਜਪਾਈ ਖਫਾ ਨੇ। ਇਹ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਰੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਰ ਦਿਓ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ 3 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਆਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ
ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਕਫ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਹਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ TMC ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ BJP ਦਾ MLA ਆ, ਇੱਕ JDS ਦਾ MLA ਹੈਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ JP ਨੱਡਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ JP ਨੱਡਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਡਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਵੱਜੋ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਅਸਾਮ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ। N ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਮਣੀਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿ JP ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ AIADMK ਜਾਂ ਫਿਰ DMK, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੇ AIADMK ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ DMK ਦੇ ਸਟੈਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਮਾਮ ਉਹ ਸਾਊਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਆਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ JP ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੂਬਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ
ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਏਕੜ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ 10-15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਸਲ ਮਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 15,000 ਮਸਾਂ ਮਿਲਦਾ, 12,000 ਆ। ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 17,000 18,000 ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15,000 ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 20,000 ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ 50,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਵਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਣ 14 ਏਕੜ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2-3 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਸੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ MSP ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਸ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨੈਚੁਰਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ MLA 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਕਹਿ ਲਏ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਲੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਰਤ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ
ਜਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 92 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ 1000 ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ 3000 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 3000 ਦਿਓ, 1000 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 3-3000 ਲਾ ਲਓ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 3000 ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਦੇਣ ਤੇ 1000 ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਲਟੇ ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ 100 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ 100 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਚ ਕਸੂਤਾ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 50,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 22 ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰਾਵ ਘਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਘੇਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 25 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਅਜੇ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਕੁ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾ ਸਕੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਸੂਤਾ ਜੇ ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਫਿਲਹਾਲ
ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।